सहनाववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सूत्रभाष्यप्रणेतारौ वेदान्ताब्जप्रभाकरौ वन्दे परस्परात्मानौ बादरायणशङ्करौ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्ततारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भगवो ब्रह्म श्रीमच्छङ्कर भगवत् पूज्यपादमहासद्गुरुभ्यो नमः। श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती सद्गुरुभ्यो नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अग्रे उपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो जिज्ञासुभ्यः हार्दं सप्रणामं स्वागतं व्याहरामि। श्री श्री सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती स्वामिपादानां कर्तृकत्वेन प्रसिद्धा देवभाषायां निबद्धा एका कृतिः माण्डूक्यरहस्य विवृतिः इति। अस्मिन् ग्रन्थे श्रीचरणैः माण्डूक्योपनिषच्छाङ्करभाष्ये तथैव गौडपादीयकारिकाभाष्ये वेदितव्यत्वेन ये ये उपनिबद्धाः रहस्यांशाः सन्ति सुस्पष्टं विस्तरेण ते सर्वे अनावृताः सन्ति अस्मिन् ग्रन्थे। तत्र चतुर्थे अलातशान्तिप्रकरणे इदानीं सप्तपञ्चाशी कारिका तद्भाष्यभागः तत्रस्थः रहस्यांशः इदानीं विचार्यते। भाष्यभागः समाप्तः।
कारिकाभाष्यभागश्च समाप्तः। तत्रस्थः रहस्यांशः इदानीं विचार्यते। अग्रे तावत् श्री श्री स्वामिचरणानां प्रशस्तिश्लोकमेकं पठित्वा तान् शिरसा प्रणम्य अनुग्रहम् आशीर्वादं च स्वीकृत्य प्रकृतं सप्तपञ्चाशकारिका भाष्यं तद्विवृतिभागं च रहस्यांशश्च विचारयामः। ॐ कषायरहितं काषायवासं स्वरूपनिष्ठं परिपूर्णबोधं वन्दे निशं सच्चिदानन्दरूपं सरस्वतीम् इन्द्रसमानतेजम्। ॐ कषायरहितं काषायवासं स्वरूपनिष्ठं परिपूर्णबोधं वन्दे निशं सच्चिदानन्दरूपं सरस्वतीम् इन्द्रसमानतेजम्। अथ श्री सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती स्वामिपादैर्विरचितायां माण्डूक्यरहस्य विवृतौ चतुर्थम् अलातशान्तिप्रकरणम्। तत्र सप्तपञ्चाशी कारिका। ॐ संवृत्त्या जायते सर्वं शाश्वतं तेन नास्ति वै सद्भावेन ह्यजं सर्वम् उच्छेदस्तेन नास्ति वै। ॐ संवृत्त्या जायते सर्वं शाश्वतं नास्ति तेन वै सद्भावेन ह्यजं सर्वम् उच्छेदस्तेन नास्ति वै। ಕಾರಿಕೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಅರ್ಥ. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ವೇದಾಂತಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವತ್ಪಾದ ಗೌಡಪಾದರು. ಸಂವೃತ್ಯ ಸಂವೃತ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯಕ ವ್ಯವಹಾರೇಣ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಸಂವೃತ್ಯ ಅವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯಕ ವ್ಯವಹಾರೇಣ ಸರ್ವಂ ಜಾಯತೆ. ಅವಿದ್ಯೆಯ ಸರ್ವಂ ಜಾಯತೆ. ಅತಃ ಶಾಶ್ವತಂ ನಾಸ್ತಿ. ಅತಃ ತತ್ಸರ್ವಂ ಶಾಶ್ವತಂ ನಾಸ್ತಿ. ತತ್ಸರ್ವಂ ವಸ್ತು ಶಾಶ್ವತಂ ನಾಸ್ತಿ. ನಾಸ್ತಿ ನ ಅಸ್ತಿ ಏವ ನ ಅಸ್ತಿ ವೈ ಅಸ್ತಿ ಏವ. ಸದ್ಭಾವೇನ ಹಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪರಮಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಸಂವೃತ್ಯ ಸರ್ವಂ ಜಾಯತೆ ಶಾಶ್ವತಂ ನಾಸ್ತಿ. ಪರಮಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತೋ ಅಜಂ ಸರ್ವಂ ನ ಜಾಯತೆ ಅತಃ ಉಚ್ಛೇದಃ ಅಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಏವ ಅಂತ ಇದು ಈ ಒಂದು ಕಾರಿಕೆಯ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇದರ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗ ವಿವೃತ್ತಿ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾದ ರಹಸ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗೂಢಾಂಶ ಮತ್ತು ಏನು ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತಷ್ಟೇ, ಬೇರೆಯವರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಯಾವುದು ಈ ಕಾರಿಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಅವರಿಗೆ. ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸಂವೃತ್ತಿ ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯ ವಿಭಾಗೆ ಬೀಜಂ. ನೋಡಿ, ಈ ಸಂವೃತ್ತಿ ಸತ್ಯ ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಎರಡು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದೆವಲ್ಲ, ಆ ಎರಡು ಸತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲು ಇದು ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯ, ಇದು ಸಂವೃತ್ತಿ ಸತ್ಯ, ಇದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ ಏನು ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಇದೇ ತತ್ವವನ್ನು
ಇದೇ ಅಂಶವನ್ನು ಬೌದ್ಧರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಯಿತು? ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದೂ ಕೂಡ ಬೌದ್ಧ ತತ್ವದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಭೇದ ಇದೆ, ಈ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಇರಲಿ. ಅತ್ರ ಸಂವೃತ್ತಿ ಇತಿ ಅವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯ ವ್ಯವಹಾರ ಉಚ್ಯತೆ. ಸಂವೃತ್ತಿ ಏನು? ಅವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯ, ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದ್ರೇನು? ವ್ಯವಹಾರ. ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕವಾದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು. ಮತ್ತೆ ಸಂವ್ರಿಯತೆ ಸಮಾಚ್ಛಾದ್ಯತೆ ತತ್ವಂ ಅನಯ ಇತಿ ಕೃತ್ವ. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ? ಯಾತಕ್ಕಿನ ಸಂವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ತತ್ವವನ್ನು ಸಂವ್ರಿಯತೆ, ಇದು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂಥರ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸಮಾಚ್ಛಾದ್ಯತೆ ತತ್ವವನ್ನು ಯಾವುದು? ಇದು ಅನಯ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತತ್ವವು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಸದ್ಭಾವ ಇತಿ ಚ ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ ಸತ್ತತ್ವಂ. ಸದ್ಭಾವ ಅಂದ್ರೇನು? ಸದ್ಭಾವ ಅಂದರೆ ಸತ್ ಭಾವ. ಸತ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ ತತ್ವ. ಪರಮಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೇನು? ಪರಮಾರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತ್ರಿಕಾಲ ಅಬಾಧಿತವಾದ ಒಂದು ತತ್ವ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಸದ್ಭಾವ ಪರಮಾರ್ಥತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಸತಃ ಏಕರೂಪೇಣ ಅವಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಭಾವೋ ಭವನಂ ಇತಿ ಕೃತ್ವ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸದ್ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಏಕರೂಪೇಣ ಅವಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಅರ್ಥಸ್ಯ, ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವೇ ಒಂದೇ ರೂಪದಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವ ಅಂದ್ರೇನು? ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಾವ ಅಂದರೆ ಭವನಂ, ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭವನ ಅಂದರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭೂಸತ್ತಾಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸದ್ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸದ್ಭಾವ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಂ ಹಿ ಪರಮಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ನಿರೂಪ್ಯಮಾಣಂ ಅಜಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸತ್ ಸಂವೃತ್ಯ ಅವಿದ್ಯಾಕೃತ ವ್ಯವಹಾರ ರೂಪಯ ಪ್ರಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯಾದಿ ವಿಭಕ್ತ ರೂಪೇಣ ಆಭಾಸ್ಯಮಾನಂ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಸಮಾಚ್ಛಾದ್ಯತ ಇವ. ಇದೇನು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವುದು ಈ ಒಂದು ಸಂವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸತ್, ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ಸಂವೃತ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಆವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ, ಆವರಣದಿಂದ ಕೂಡಿ. ಯಾವ ಆವರಣ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅವಿದ್ಯಾಕೃತ ವ್ಯವಹಾರ ರೂಪಯ ಸಂವೃತ್ಯ. ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ರೂಪವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಆಚ್ಛಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ? ಪ್ರಮಾತೃ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ಇವೇ ಮುಂತಾದ ತ್ರಿಪುಟಿಗಳಿಂದ ವಿಭಕ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಭಾಸ್ಯಮಾನಂ, ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ತೋರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ? ಆ ತತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಸಮಾಚ್ಛಾದ್ಯತೆ. ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅದು ಅನಾವರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ?
ಈ ಒಂದು ಅವಿದ್ಯಾಕೃತ ಪ್ರಮಾತೃ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು. ಮತ್ತು ತದ್ವತಾಂ ಹಿ ಪರಾಗ್ದೃಷ್ಟಿತ್ವೇನ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಭೂತ ಅಜಾದ್ವಯ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಅಜ್ಞಾನ ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯಯೈ ಪ್ರತಿಬದ್ಧಂ ನೈವ ಪ್ರಸೀದತಿ ಇತಿ. ತದ್ವತಾಂ, ತದ್ವತಾಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ ಸಂವೃತಿ. ಸಂವೃತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಂವರಣ, ಆವರಣ. ತದ್ವತಾಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಂವರಣವತಾಂ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಸಂವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರಿಗೆ, ಅದೇನು ಅವಿದ್ಯಾದೋಷ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರಾಗ್ದೃಷ್ಟಿತ್ವೇನ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ಹೊರಮುಖವಾಗಿಯೇ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಪರಾಂಚಿಖಾನಿ ವ್ಯತೃಣ ಸ್ವಯಂಭೂ ತಸ್ಮಾತ್ ಪರಾಂಗ್ ಪಶ್ಯತಿ ನ ಅಂತರಾತ್ಮನ್ ಕಶ್ಚಿದ್ಧೀರ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾನಮೈಕ್ಷತ್ ಆವೃತ್ತ ಚಕ್ಷುರಮೃತತ್ವಮಿಚ್ಛನ್. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು. ಈ ಸಂವರಣದಿಂದ ಕೂಡಿದವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಇಂದಿರೋ ಪರಾನ್ಮುಖ, ಹೊರಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಭೂತ ಅಜಾದ್ವಯ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ. ಈ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಭೂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾರ್ಥಭೂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಜವು ಅದ್ವಯವು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಏನಾಗಿದೆ? ಆ ಒಂದು ಸಂವರಣವತ ಆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದವರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯಯೈ. ಅಜ್ಞಾನ, ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ, ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ತಾನೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾಭಾವ, ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ. ಈ ಮೂರರಿಂದ ಪ್ರತಿಬದ್ಧಂ ಅದೇನು? ಆ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಭೂತ ಅಜಾದ್ವಯ ಸ್ವರೂಪ, ಅದು ಪ್ರತಿಬದ್ಧಂ, ಅದು ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ನೈವ ಪ್ರಸೀದತಿ, ಇವರಿಗೆ ಅದು ತೋರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾಯ್ತು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ? ಇಷ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ವೇದಾಂತಗಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿಷ್ಟು ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಇದ್ದಾನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೆದ್ದ. ಎದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಯಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು ಅಂತ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇದು ನಾವು ವೇದಾಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪು. ಈ ಒಂದು ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಥಶಃ ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ಷರಶಃ ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರಿಂದ? ನಾಗಾರ್ಜುನ ಯಾರು? ಅವನು ಎರಡನೇ ಬುದ್ಧನೇ ಅವನು. ಹೌದೇ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯದ್ಯಪಿ ಮಹಾವೈನಾಶಿಕಾ ಅಪಿ ಸಂವೃತ್ತಿ ಪರಮಾರ್ಥ ರೂಪಂ ಸತ್ಯದ್ವಯಂ ಕಲ್ಪಯಂತಿ. ಮಹಾವೈನಾಶಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳು. ಈ ಮಹಾವೈನಾಶಿಕರು ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳೂ ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಂವೃತ್ತಿ ಸತ್ಯ, ಪರಮಾರ್ಥ ರೂಪ ಸತ್ಯ, ಈ ಎರಡು ಸತ್ಯ ದ್ವಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದೇನಪ್ಪ? ಅವರು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಬೌದ್ಧರು? ಹೌದು. ಎಲ್ಲಪ್ಪ? ನೋಡಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕಾರಿಕೆ ನೋಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ದ್ವೇ ಸತ್ಯೇ ಸಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಬುದ್ಧಾನಾಂ ಧರ್ಮದೇಶನ ಲೋಕ ಸಂವೃತಿ ಸತ್ಯಂಚ ಪರಮಾರ್ಥತಃ. ನೋಡಿ, ಅದೇ ಪದಗಳು. ಇದ್ಯಾವುದಿದು? ನಾಗಾರ್ಜುನನ ಮೂಲ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಾರಿಕೆ ಇದು. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯದ್ಯಪಿ ನೋಡಿ, ಮಹಾವೈನಾಶಿಕಿ ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಏನು? ದ್ವೇ ಸತ್ಯೇ ಸಮಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ದ್ವೇ ಸತ್ಯ, ಎರಡು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು. ಇದೇನಿದು? ಬುದ್ಧಾನಾಂ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದು. ಬುದ್ಧಾನಾಂ ಬಹುವಚನ. ಬುದ್ಧಾನಾಂ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧರುಗಳು.
ಕೇವಲ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಾನಾಂ ಬುದ್ಧರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮದೇಶನ, ಅವ್ರ ಧರ್ಮವನ್ನು ದೇಶನ, ದೇಶನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಉಪದೇಶನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಅವ್ರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಎರಡು ಸತ್ಯನ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದದು ಎರಡು ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಲೋಕ ಸಂವೃತಿ ಸತ್ಯಂಚ ಸತ್ಯಂಚ ಪರಮಾರ್ಥತಃ. ಒಂದು ಲೋಕ ಸಂವೃತಿ ಸತ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯ. ನಾಗಾರ್ಜುನನ ಕಾರಿಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮದು ವೇದಾಂತಗಳದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ತಥಾಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಾಂತಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ತಥಾಪಿ ತಾದೃಶ ವಿಭಾಗೆ ಬೀಜಂತು ತೈಹಿ ಅನ್ಯಥಾ ಏವ ಉಪವರ್ಣ್ಯತೆ. ಇವರು ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರರು, ಅವರೇನು ವಿಚಲಿತರಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಶಾಂತ ಮೂರ್ತಿಗಳು. ಹೌದೇನಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆಯಾ, ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಎರಡೂ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂದರೆ ಬೌದ್ಧರು ಯಾವ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀರೋ, ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೀರೋ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಅದು ನಾವು ಹೇಳುವ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತೀರ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಓಹೋ, ಇದೇನಪ್ಪ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಒಂದೇನೆ ಕಟ್ಟಡ, ಆದರೆ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಳಪಾಯ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತಳಪಾಯವೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ತಳಪಾಯವೇ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ತಳಪಾಯವೇ ಬೇರೆ. ನಮ್ಮ ತಳಪಾಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪ, ನಮ್ಮದು ಪೈಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಏನು ಊಟ 100 ಅಡಿ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಂಥ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕ ಭೂಕಂಪ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದು 4 ಅಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಪಾಯ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಷ್ಟೇ, ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಹೇಳಿರಬಹುದು ನೀವು ಎರಡು ಸತ್ಯನ, ಆದರೆ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇದು. ತಾದೃಶ ಭಾಗೆ ಬೀಜಂತು ತೈಹಿ ಅನ್ಯಥಾ ಏವ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಧಾರ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ನಾವು? ಹೇಗೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮವರು ಯಾರು, ನಾಗಾರ್ಜುನನ ಯಾರವನು, ಅವನು 2ನೇ ಬುದ್ಧ. ಅವನು ಬುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟರಿವನೇ. ಇಂತಹವನ ಕಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಮೂಲ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವನು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದವನು, ಅವನು ಮಹನೀಯ. ಇವನು ಚಂದ್ರಕೀರ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು. ಅವನು ಈ ಒಂದು ಕಾರಿಕೆ ನೀನು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವಾಗ, ದ್ವೇಸತ್ಯ ಸಮಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿವರಣೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯದಾಹ ಚಂದ್ರಕೀರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದೆ, 3 ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 3 ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಸಮಂತಾದ್ವರಣಂ ಸಂವೃತಿ. ಅರ್ಥ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮಂತಾತ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಪರಿ ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಧಿ, ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ. ಸುತ್ತ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ರೌಂಡ್. ಮೂಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಔತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂಲೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಒಂದೇ ಸರ್ಫೇಸು.
ಹೀಗೆ ಈ ಸಮಂತಾದ್ವರಣಂ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಅಂಡಾಕಾರವಾಗಿ ಆವರಿಸಿದಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂವೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಯಾವುದದು ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನಂ ಹಿ ಸಮಂತಾತ್ ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥ ತತ್ವ ಅವಚ್ಛಾದನಾತ್ ಸಂವೃತಿ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಏನಾಯ್ತಿದು ಅಂದರೆ ಸಮಂತ ಅದು ಅಜ್ಞಾನ. ಅದು ಯಾವುದು ಆ ಆವರಣ ಸಂವೃತಿ ಸಮಂತಾದ್ವರಣ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಜ್ಞಾನ. ಅಜ್ಞಾನವೇ ಅಲ್ವೇ ಈ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸದೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುತ್ತುವರಿದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವೃತಿ ಅಂತ ಅದೇ ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿ. ಹಗ್ಗ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಹಾವು ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಆ ಹಗ್ಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾವು ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದದು ಸಂವೃತಿ. ಒಂದರ್ಥ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಭವನಂ ವಾ ಸಂವೃತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಭವನ ಅಂದರೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಆಶ್ರಯ ಅಂತಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಮಾಶ್ರಯೇಣ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದರೆ ಪದಾರ್ಥ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪದಾರ್ಥದ ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ? ಅದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಆ ಪದಾರ್ಥದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಆಚ್ಛಾದನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಆಶ್ರಯ ಇದು. ಅವಿದ್ಯೆ ಇರೋವರೆಗೆ ಅದು ಪರಮಾರ್ಥ ಗೋಚರವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾರ್ಥ ಗೋಚರ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಶ್ರಯ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಆಶ್ರಯ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ, ಮೂರನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂವೃತಿ ಸಂಕೇತ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂವೃತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸಂಕೇತ, ಇದೊಂದು ಗುರುತಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ. ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಇದು ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನ, ಪರಮಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಹೀಗೆ ಸಂವೃತಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಇದು. ಮತ್ತು ಸಚ ಅಭಿಧಾನ ಅಭಿಧೇಯ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯಾದಿ ಲಕ್ಷಣ. ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ನಾಮ ರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯ, ಇದು ತ್ರಿಪುಟಿ ರೂಪವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂವೃತಿ ಅಂತ, ಇದು ಸಂಕೇತ ಸಂವೃತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹೀಗೆ ಮೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ರ ಯದ್ಯಪಿ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚ ಭಾವ ಶೂನ್ಯತಾ ಏವ ಪರಮಾರ್ಥ ಇತಿ ಪರೇಶಾಂ ಮತಂ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಏನಾಗಿದೆ? ಪರೇಶಾಂ ಮತಂ ಅಂದರೆ ಆ ಬೌದ್ಧರ ಮತ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮತಂ. ತಥಾಪಿ ಏನದು ನಿಮ್ಮದು ಮತ ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚ ಭಾವ ಶೂನ್ಯತಾ ಏವ. ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚ ಭಾವ ಅದೇನು? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂತಿಲ್ವೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಂ ಶೂನ್ಯಂ ಇದೆ ಅವರದ್ದು. ಆದರೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಂ ಶೂನ್ಯಂ ಅಂತೇನು? ಸರ್ವಂ ಶೂನ್ಯಂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವೋ, ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಏಕಂ ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯಂ. ಇದು ವೇದಾಂತ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾರ್ಥ ತಥಾಪಿ ಲೌಕಿಕಂ ಪರಮಾರ್ಥಮೇವ ಇತಿ ಅನಭ್ಯುಪಗಮ್ಯ ಅಭಿಧಾನಾವಿಧೇಯ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯಾದಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಶಕ್ಯ ಏವ ಪರಮಾರ್ಥೋ ದೇಶಯಿತು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬೌದ್ಧರು, ನೀವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ.
ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಲೌಕಿಕವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯಕ ವ್ಯವಹಾರ, ಅದನ್ನ ಪರಮಾರ್ಥ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ, ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ತತ್ವವನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯವನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಗುರುಗಳು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರುಗಳು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗುರು ಅಂತ ಇರಬೇಕು, ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇಳು ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರ, ದ್ವೈತ. ಈ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನು ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು? ಗುರು ಇಲ್ಲ, ಶಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಅವ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಗೋದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಗುರು ಹೇಳಬೇಕು, ಶಿಷ್ಯ ಕೇಳಬೇಕು. ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭೇದ ಭಾವ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಈ ಭೇದ ಭಾವ ಪರಮಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದಿದು? ಇದು ಸಮೃದ್ಧಿ ತತ್ವ, ಇದು ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರ. ಇದು ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪರಮಾರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾರ್ಥ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಅಶಕ್ಯ ಏವ ಪರಮಾರ್ಥೋಪದೇಶ. ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆದೇಶಿತಶ್ಚ ನ ಶಕ್ಯ ಅಧಿಗಂತು ಏತಾವನ್ಮಾತ್ರೇಣ ಲೋಕಸಂವೃತಿ ಸತ್ಯಂ ಉಪಾಯತ್ವೇನ ಆದಾಯ ಪರಮಾರ್ಥೋದೇಶ್ಯತೆ ಇತಿ ತೇಷಾಂ ಆಶಯ. ತೇಷಾಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಬೌದ್ಧಾನಾಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆದೇಶ ಹೀಗೆ ಈ ಸಂವೃತಿ ರೂಪವಾದ ಈ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಧೀನಂತು ದೇವತ ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಲೌಕಿಕ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರದಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಈ ಲೋಕ ಸಮೃತಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಉಪಾಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಪಾದರವರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವ್ಯವಹಾರಮನ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಪರಮಾರ್ಥೋ ನ ದೇಶ್ಯತೆ, ಪರಮಾರ್ಥಮನಾಗಮ್ಯ ನಿರ್ವಾಣಂ ನಾಧಿಗಮ್ಯತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಭವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನೋಡಿ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಪರಮಾರ್ಥೋ ನ ದೇಶ್ಯತೆ, ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತವನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಗುರುವನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ದ್ವೈತ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಿದ್ಯೆ ವಿಷಯ ಈಗ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಪರಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಸುಮ್ಮನಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಮೌನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಕಟಿತ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವಂ ಯುವಾನಂ ಅಷ್ಟೆ. ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೌನವಾಗಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪರಮಾರ್ಥಂ ಅನಾಗಮ್ಯ, ಮತ್ತು ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ನಿರ್ವಾಣಂ ನಾಧಿಗಮ್ಯತೆ, ಮೋಕ್ಷ ನಿರ್ವಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇತಿ ಸಮೃತಿತ್ವಂತೂ ಯುಕ್ತಿ ಬಾಧ್ಯತ್ವಾತ್ ಯೋಗ್ಯನುಭವ ಬಾಧ್ಯತ್ವಾದ್ವಾ. ಆಯಿತು, ಈ ಸಮೃತಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು, ಉಪಾಯವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೀರಿ.
ವೇದಾಂತವೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹೌದು ತಾನೆ? ಗುರು ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇದನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮೃದ್ಧಿತ್ವ ಅಂತ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯುಕ್ತಿ ಬಾಧ್ಯತ್ವ. ಇವರ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಇದು, ಬೌದ್ಧರ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಇದು. ಯುಕ್ತಿ ಬಾಧ್ಯತ್ವ, ಯುಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಉಪಾಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಉಪಾಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಬೇಕು ಆಚೆಗೆ. ಆ ಉಪಾಯವನ್ನು, ಆ ಉಪಾಯ ಹೇಗೆ ತಳ್ಳೋದು? ಏನು ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾಯಿತು, ಆಗೋಯ್ತು, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ತೆಗೆದು ಆ ಕಡೆ ಇಡಬೇಕು. ಹೇಗಿಡೋದು? ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನು ಅದು ಯುಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು. ಯುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇದು ಯೋಗದಿಂದ ಇದು ಬಾಧಿತವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಎರಡು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ ಬಾಧ್ಯತ್ವಾತ್ ಯೋಗ್ಯ ಅನುಭವ. ಯೋಗ್ಯ ಅನುಭವ ಅಂದರೆ ಯೋಗಿ ಅನುಭವ ಅಂದ್ರೇನು? ಯೋಗಿನಾಂ ಅನುಭವ, ಅನುಭವ ಬಾಧ್ಯತ್ವಾದ್ವ. ಒಂದು ಯೋಗಿಗಳ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಮೃದ್ಧಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ. ಯೋಗಿಗಳ ಅನುಭವ ಯಾರೋ ಕೆಲವರಿಗಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು? ಯುಕ್ತಿ. ಏನು ಯುಕ್ತಿ? ಯುಕ್ತಿ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಬೌದ್ಧರೇ ಅಂದರೆ, ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಯುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ತತ್ರ ಯುಕ್ತಿ ಯಹ ಪ್ರತೀತ್ಯ ಸಮುತ್ಪಾದ ಸಾಯೇವ ಶೂನ್ಯತಾ ಧರ್ಮಾಣಂ ಇತಿ. ಆ ಯುಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಅದೇ ಪ್ರತೀತ್ಯ ಸಮುತ್ಪಾದ. ಅದೇನು? ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್. ಅದೇ ಆ ಒಂದು ಅವರು 12 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಆ ತತ್ವಗಳು ಇದಿದ್ದರೆ ಅದಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂಥರ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಇದು. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿವೇಕದಿಂದ, ಯಾವುದು? ಪ್ರತೀತ್ಯ ಸಮುತ್ಪಾದ ವಿವೇಕದಿಂದ, ಅದರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಉಪಾಯ ಬಳಸಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅನುಭವ ಬಾಧ್ಯತ್ವಂಚ ತತ್ರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕೋ ಲೋಕೋ ಯೋಗಿ ಲೋಕೇನ ಬಾಧ್ಯತೆ ಬಾಧ್ಯತೆ ಧೀ ವಿಶೇಷೇಣ ಯೋಗಿನೋಪ್ಯುತ್ತರೋತ್ತರೈ ಇತಿ ಆದಿನ ಉಪದರ್ಶಿತಂ ಇತಿ ಮನ್ಯಂತೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಈ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅನುಭವ ಬಾಧ್ಯ. ಅನುಭವದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ತತ್ರ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಬೋಧಚಂದ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥ, ಅದರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೇ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇವರದ್ದು ವಿಧುಶೇಖರ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ, ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಇದೆ, ಅದು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಪಾದರು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ರ ಈ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಲೌಕಿಕ, ಈ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯೋಗಿ ಲೋಕೇನ ಬಾಧ್ಯತೆ. ಯೋಗಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಇದು ಬಾಧಿತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಂತಹವರ ಜ್ಞಾನ ಲೌಕಿಕ, ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಲೌಕಿಕರು, ಲೌಕಿಕರ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಿಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನವೇ ಬೇರೆ, ಅದರಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯಂತೆ ಧೀ ವಿಶೇಷೇಣ ಯೋಗಿನೋಪ್ಯುತ್ತರೋತ್. ಇನ್ನು ಆ ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಮುಂದಿನವರು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಗಿಗಳು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಗಿಗಳು. ಅವನು ಈ ಹಿಂದಿನ ಯೋಗಿ ಇರ್ತಾ, ಅವನು ಕಡಿಮೆ ಯೋಗಿ, ಅವನ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂಥರ ಗ್ರೇಡೇಷನ್. ಯೋಗಿಗಳು ಸರಿ, ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಗಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಅನುಭವ ಅಷ್ಟೆ. ಅವನ ಅನುಭವದ ಈ ಮಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಅನುಭವ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಇತ್ಯಾದಿನ ಉಪದೇಶ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಭೂತ ಸತ್ಯ
ಮತ್ತು ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಆ, ಆ, ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಮ ಇದು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಮವೇ ಬೇರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಬೇಸಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಫೌಂಡೇಶನ್ದಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತೇತು, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದ್ರಲ್ಲೇನು, ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತೇತು ತು, ಆದರೆ ಏನು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತೆ, ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ತತ್ಸತ್.